डिक्टेटरशिप च की है तानाशाह च पावर खोई जाती है भाजी, ये दिती नहीं जाती। एक बंदे दे कोल पावर है जां दो चार दे हत्थ च रहिंदी है। अज 33 दिन हो गए, हुण की आपां किसानां दा पेशेंस चेक करन लग गए। तुसीं इन्हां दा की लगे चेक करन भी ये हुण किन्ना की आपां सोच रहे पीसफुल ने। साडी जिहड़ी पार्लीमेंट है और साडे प्रधानमंत्री बैठा है, की तुसीं समझदे हो भी उहनूं नींद किवें आ जांदी है इहो जिहे प्रधानमंत्री नूं जिहदे अपने किसान जिहड़े ने रोड ते फिरदे होण। शर्म वाली गल है भाजी संसार दे विच। नॉर्थ कोरिया किम जोंग तो वड्डा तानाशाह कोई नहीं, पर मैं उहदा भाजी रिकॉर्ड पढ़ के हैरान रह गया भी फार्मर्स प्रति वो भी सुहिरद है। सो इस देश का किसान पहला ही भाजी सुसाइड कर रहा है। खास करके पैराशूट राही इहनूं तुसीं साडे स्टेट के उपर ला दो। हुण मैं इत्थे गल कहनी चाहुंदा कि असीं आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट में असीं अप्रोच किया किसी कारण करके, चलो साडियां जिहड़ियां दूजियां जथेबंदियां सीगियां, क्योंकि असीं लखोवाल वालों असीं अप्रोच किया, उन्होंने सानूं कहा सी तुसीं अप्रोच करो। ये दसना चाहुंदा कि 26 तरीक नूं जदों असीं इधर नूं प्रोसीड किया ना, असीं जदों इधर नूं वधे आ जी दिल्ली वाल नूं, मैं उत्थे दसना चाहुंदा कानून बनिया द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। तुसीं मैनूं ये दस्सण कि सेंटर गौरमेंट की प्रॉपर्टी सी 20 फुट डूंघे उत्थे टोए किहदी इजाजत नाल पट्टे गए? कि स्टेट गौरमेंट जिहड़ी हरियाणे दा सीएम मनोहर लाल खट्टर है उहनूं किन्ने हिदायत करती सी? सत श्री अकाल, एक बार फिर जुड़े हैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो, जिथे किसानी अंदोलन जिहड़ा सिखरां ते पहुंचा होया है। पंजाब तो शुरू होया यह अंदोलन देशों के नाल विदेशों तक पहुँच गया। शुरुआती गल करते हैं, जदों शुरुआत हुई सी खेती आर्डीनैंस सी जिहड़े अज कानून बन चुके, इन्हां आर्डीनैंसां दे खिलाफ एक पटीशन दायर की जाती है भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के थ्रू, तो वह पटीशन जिहड़ी अगे पहुँचती है हाई कोर्ट के जिहड़े वकील ने उस ते केस लड़न के लिए तैयार होंदे ने घुम्मन ब्रदर। हालांकि वह जिहड़ी पटीशन बाद जथेबंदियों के इतराज़ तो बाद वापस लै ली जाती है। साडे नाल अज उही घुम्मन ब्रदर मौजूद ने, गलबात करते। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो बई जी जिवें हुण किसानी अंदोलन पंजाब तो लहर उठी आ, पंजाब तो जिवें कोई भी अंदोलन जिहड़ा शुरू हुंदा हमेशा ही अंदोलन ने फतेह करी आ, हुण भी पंजाब तो लहर उठी है, देशों के नाल नाल विदेशों तक भी आवाज़ पहुँच गई, पर केंद्र सरकार का हाले भी उही अड़ियल रवैया। देखो मैं मोटे तौर पर जो गल कर लवां, रहिंदे तां लोकतंत्र सरकार च पेशे तो वकील हाँ, पर भाजी मैं पिछले 10-15 दिन तो रात नूं ये सोचदा भी लोकतंत्र सरकार च रहिंदे आ कि तानाशाह च। लोकतंत्र सरकार है की है? लोकां वल्लों चुनी, लोकां दे नुमाइंदे असीं उपर भेजदे आ, असीं पावर दिंदे आ। डिक्टेटरशिप च की है तानाशाह च पावर खोई जाती है भाजी, ये दिती नहीं जाती। एक बंदे दे कोल पावर है जां दो चार दे हत्थ च रहिंदी है। सो मैं जिहड़ा अज दा रवैया है उहदे तो तां ये लग रहा है भी लोकतंत्र सरकार नहीं हैगी, तानाशाह दी सरकार है। देखो ठंड दे दिनां दे विच अज 33 दिन हो गए, हुण की आपां किसानां दा पेशेंस चेक करन लग गए? तुसीं इन्हां दा की लगे चेक करन भी ये हुण किन्ना की आपां सोच रहे पीसफुल ने? एजिटेशन बड़ा वधिया चल रहा है। पहला पंजाब दे विच असीं मंग रखी 1.5-2 महीना पीसफुल बैठे हाँ, उदों बाद हौली हौली कूच की। क्यों की? क्योंकि 1.5 महीना सुनवाई कोई नहीं हुई, हौली हौली कूच की भाजी। रस्ते दे विच साडे किसान जथेबंदियां ने देखो जो इन्हां ने हरियाणे दा इन्हां ने JBCयां ला के भाजी वो पट्टिया है, असीं किसानां ने भर के लैके आए हाँ। सो मेरे कहण तो सिर्फ भाव इन्ना है कि देखो मैं इस चैनल राही बड़ा क्लीयर कहना चाहुंदा कि अज 33 दिन हो गए, सानूं शर्म आउंदी है इस गल दी कि साडी इत्थों 20-25 किलोमीटर ते साडी जिहड़ी पार्लीमेंट है और साडे प्रधानमंत्री बैठा है, कि तुसीं समझदे हो भी उहनूं नींद किवें आ जांदी है इहो जिहे प्रधानमंत्री नूं जिहदे अपने किसान जिहड़े ने रोड ते फिरदे होण। शर्म वाली गल है भाजी संसार दे विच। मैं तुहानूं एक चीज़ दस दिंदा वीर जी, असीं पढ़िआ नॉर्थ कोरिया किम जोंग तो वड्डा तानाशाह कोई नहीं, पर मैं उहदा भाजी रिकॉर्ड पढ़ के हैरान रह गया भी फार्मर्स प्रति वो भी सुहिरद है। सो इस देश का किसान पहला ही भाजी सुसाइड कर रहा है। सो मेरे कहण तो सिर्फ इन्ना भाव है कि जिहड़े ये कानून घड़े ने भाजी, किसी जथेबंदी इत्थे कोई हत्थ खड़ा करके कह दे भी असीं किसी नूं किहा है। साडे ते तां देखो एक तां करोना डिग्गिया, वो तो डिग्गिया सारी दुनिया ते आ जिहड़े बिजली साडे ते सुट्टी है MSP वाली जुलाई दे विच, देखो अज 5 महीने हो गए आपां नूं लग्गिया नूं। सो किसे असीं मेरे कहण तो सिर्फ भाव ये है कि इहदा असीं डट के विरोध करांगे। पार्लीमेंट दीयां धज्जियां रहीआं ने, देखो इन्हां कोल लोक सभा दे विच भाजी 350 की मेजोरिटी सी,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਭਾਜੀ। ਟੋਟਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 2020 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ, ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 7ਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 131 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। 2-3 ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋ, 75 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੂਠਿਓ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1984। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, 20-20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਗਏ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ?
ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟੀਕਲ 131 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਧਾਂ ਕਹੀਏ? ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ 18,500 ਵਿਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ 2,200-2,500 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਰਫੇਲ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮੋਟੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ? ਸੋ ਮੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਢਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਣ ਜੱਜ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੀਗਲ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਮੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰਗ, ਉਹ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਭਾਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੋ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਵਿਹਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਪਹਿਰੇ ਲਾਓ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਨੌਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। ਇਹ 2 4 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡ ਕੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ D5 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।